Next topic is heavy water. So the formula for heavy water is D2O. So இது வந்து heavy water is the oxide of the heavy hydrogen. So heavy hydrogen ஓட oxide தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க? So heavy water. So இதில வந்து 5000 parts வந்து ordinary water வந்து இருந்துச்சுனா so அதில வந்து 1 part தான் வந்து எப்படி இருக்கும் heavy water வந்து இருக்கும். So it is mainly obtained as the product of the electrolysis of water. So நம்ம வந்து water வந்து electrolysis பண்ணும்போது என்ன ஆகும் hydrogen வந்து ஈஸியா அதில இருந்து liberate ஆயிடும். So still further நம்ம electrolysis அப்படியே electrolysis பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் so அதில வந்து deuterium oxide வந்து form ஆகும். So deuterium oxide does not undergo electrolysis so as easily as water. So water வந்து நம்மளால ஈஸியா hydrolyze பண்ண முடியும் than the deuterium oxide. So next one is physical property. So deuterium oxide is a colorless, odorless and tasteless liquid. So இதுவும் வந்து ஒரு normal water மாதிரியே தான் இருக்கும். So it is a colorless, odorless and a tasteless liquid. So next one is the chemical properties of the heavy water. When compounds containing hydrogen are treated with the deuterium oxide, so hydrogen undergo an exchange for deuterium. So hydrogen இருக்கிற காம்பவுண்டை வந்து நம்ம deuterium oxide கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகுது so அந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜனை வந்து deuterium வந்து replace பண்ணிடுது. So example வந்து sodium hydroxide. Sodium hydroxide deuterium oxide கூட react பண்ணும்போது என்ன ஆகுது so இங்க இருக்கிற but two molecules of sodium hydroxide இருக்குது so அப்ப two hydrogen atom இருக்குதா so அந்த ரெண்டு hydrogen atom so இங்க இருக்கிற ரெண்டு deuterium வந்து replace பண்ணிடுது. So we are getting 2NaOD plus H. So remaining வந்து என்ன இருக்கும் இங்க இருக்கிற ஒரு ரெண்டு deuterium வந்து அங்க போயிடுச்சு இல்லையா so அப்ப வந்து என்ன ஆகும் HOD. So next example HCl plus D2O. So இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அந்த ஒரு ஹைட்ரஜனை deuterium வந்து replace பண்ணுது. So we are getting DCl. So remaining இருக்கிற compound அப்படியே எழுதிரும் HOD. So next வந்து ammonium chloride. So NH4Cl plus D2O. So இங்க வந்து எத்தனை 4 hydrogen atom இருக்குதா so அந்த 4 hydrogen atom so deuterium வந்து replace பண்ணுது. So we are getting so ND4Cl plus 4HOD. So this exchange reaction are useful in determining the number of ionic hydrogen present in the given compound. So இந்த மாதிரி exchange reaction மூலமா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா so அந்த compoundல வந்து எவ்வளவு ionic hydrogen வந்து இருக்குது so அப்படினு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். So next so when deuterium oxide is treated with hypophosphorus acid. So this is the formula for hypophosphorus acid. So hypophosphorus acid வந்து deuterium oxide கூட react பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது so இதுல இருக்கிற ஒரு ஹைட்ரஜனை வந்து deuterium வந்து replace பண்ணிடுது. So இப்ப ஒரு ஹைட்ரஜனை replace பண்ணுதுன்னா so we are getting the H2. So அந்த ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலா இங்க deuterium வந்து ஆட் ஆகுது. So DPO2 plus HDO. So it indicates that hydrogen is a monobasic acid. So இதுல வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து monobasic acid இருக்குது. So monobasic னா வந்து என்னன்னா எத்தனை ஹைட்ரஜனை வந்து இது வந்து டொனேட் பண்ணுது. So ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இங்க வந்து டொனேட் பண்ணிருக்குது. Okay, so it is a monobasic acid. So next point, it is used to prepare some deuterium compounds. So Al4C3 that is aluminum carbide reacts with the deuterium oxide use. So இங்க வந்து என்ன இருக்குது இங்க இருக்கிற கார்பனை வந்து deuterium வந்து replace பண்ணுது. So OD வந்து இங்க வந்து replace பண்ணுது. So இங்க கார்பன் வந்து எத்தனை இருக்குது 3 இருக்குது. So அத வந்து எத்தனை 3 OD வந்து replace பண்ணுது. So OD3 plus so remaining இருக்கிற இங்க வந்து 4 aluminum இருக்குதா. So we are getting 4 aluminum here. இங்க OD3 இங்க ஆக்ஸிஜன் வந்து எத்தனை இருக்குது 12 இருக்குது. So deuterium வந்து 24 வந்து இருக்குது. So அப்போ வந்து இங்க வந்து 3 இருக்கறனால இங்க 3 கார்பனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது so OD3. So remaining இருக்கிற காம்பவுண்ட இங்க அப்படியே சேர்த்து எழுதிறோம். So remaining இங்க 3 கார்பன் இருக்குதா ரியாக்டன்ட்ல so 3 கார்பன் இங்க போட்டோம். So deuterium வந்து எத்தனை இருக்குது 4 3s are 12. So 12 எழுதிட்டோம். So remaining வந்து இங்க deuterium வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கும் 4 3s are 12. So இங்க வந்து 12 so இங்க இந்த deuterium இங்க ஒரு 12 so 24 வந்து பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. So next equation CaC2 calcium carbide வந்து deuterium oxide கூட react பண்ணுது. So இங்க இருக்கிற ரெண்டு கார்பனை so OD வந்து replace பண்ணுது. Okay, so OD2. So
ஸோ கால்சியம் ஒரு கால்சியம் ரியாக்டன்ட்ல இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட்லேயும் ஒரு கால்சியம் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் தென் கார்பன் வந்து இங்கே 2 இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே 2 கார்பன் வந்து போடுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டியூட்ரியம் வந்து இங்கே 4 இருக்குது. ஸோ நமக்கு இங்கே 2 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ ரிமைனிங் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஸோ இந்த CD2 கூட இந்த கார்பன் கூட இங்கே வந்து 2 போட்டுருவோம். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே 2 இருக்குது, இந்த சைடு 2 இருக்குது. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸில் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், ஸோ Mg3N2, ஸோ தட் ஒன் இஸ் மெக்னீஷியம் நைட்ரைட். ஸோ மெக்னீஷியம் நைட்ரைட் வந்து DTO கூட டியூட்ரியம் ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுது. ஸோ இங்கே இருக்கிற 2 நைட்ரஜனை ஸோ ODங்கிறது ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ஸோ we are getting MgOD2. ஸோ இங்கே மெக்னீஷியம் எத்தனை இருக்குது, 3 இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே 3 போடுறோம். ஓகேவா. ஸோ அப்போ இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து டியூட்ரியம் வந்து 12 இருக்குது, ஆக்சிஜன் வந்து 6 இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்ன ஆகும், இங்கே ஆக்சிஜன் வந்து எத்தனை இருக்குது, 3 தான் இருக்குது. சாரி, இங்கே 2 ட்வைஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம், இந்த 2ங்கிறது ஆக்சிஜனுக்கு காமன், டியூட்ரியமுக்கு காமன். அப்போ இங்கே 2 ஆக்சிஜன், அப்போ 3 2s are 6 ஆக்சிஜன். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டியூட்ரியம் வந்து பார்க்குறோம். டியூட்ரியம் வந்து இங்கே வந்து 12 இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும், இங்கே வந்து 2, இங்கே வந்து 3 இருக்குதான். ஸோ 2 3s are 6 இருக்குது. ஸோ அப்போ ரிமைனிங் வந்து என்ன பண்ணணும், 6 டியூட்ரியம் வந்து நம்ம எழுதணும். ஸோ ரிமைனிங் என்ன காம்பவுண்ட் இருக்குது, பேலன்ஸ் நைட்ரஜன் வந்து இருக்குதான். ஸோ நைட்ரஜன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது, இங்கே 2 டைம் இருக்குது. ஸோ அதனால 2 நைட்ரஜன் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் வந்து இங்கே வந்து 6 டியூட்ரியம் வந்து போட்டோம். ஸோ இங்கே ரிமைனிங் வந்து இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது D3 போட்டோம். இப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கே D3 போட்டால் இப்போ டியூட்ரியம் வந்து என்னது, 2 3s are 6 ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் Ca3P2, தட் ஒன் இஸ் கால்சியம் பாஸ்பைடு. ஸோ கால்சியம் பாஸ்பைடு வந்து டியூட்ரியம் ஆக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணால், ஸோ இங்கே வந்து எத்தனை பாஸ்பைடு இருக்குது, பாஸ்பரஸ் இருக்குது 2. ஸோ அப்போ அந்த 2வை ODங்கிறது ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ we are getting OD2. ஸோ இங்கே கால்சியம் வந்து 3 மாலிகுல்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதனால இங்கேயும் நம்ம 3 போடுறோம். ஸோ 3 கால்சியம். ஸோ இப்போ OD2 இருக்குது இல்லையா. அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு 2, இங்கே வந்து 3. ஸோ அப்போ 2 3s are 6 இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து 6 போடுறோமா. ஸோ அப்போ அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ டியூட்ரியம் வந்து எத்தனை இருக்குது, இங்கே 6 2s are 12 இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே எத்தனை இருக்குது டியூட்ரியம்னு பாருங்கள். ஸோ 2 2 3s are 6 இருக்குது. ஸோ ஆனால் இங்கே 12 இருக்குதா. ரிமைனிங் இருக்கிறது, ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்குது, இங்கே 2 பாஸ்பரஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே 2p போட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து 6 டியூட்ரியம் போட்டாச்சு. ரிமைனிங் வந்து என்ன பண்ணுறோம், இங்கே D3ன்னு போட்டால் பேலன்ஸ்டு ஆகிடுமா. D3 × 2 6. ஸோ இங்கே வந்து டியூட்ரியம் வந்து எத்தனை இருக்குது, 2 3s are 6. அப்போது இங்கே 6 இங்கே 6, இங்கே 6 டியூட்ரியம் போட்டாச்சு, இங்கே 6 டியூட்ரியம் வந்து போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூசஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர். ஹெவி வாட்டரோட யூசஸ். ஹெவி வாட்டர் இஸ் வைட்லி யூஸ்டு அஸ் அ மாடரேட்டர் இன் த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன். ஸோ மாடரேட்டர் வந்து எதுக்குன்னா, ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக நியூட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணும். ஸோ அதை ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஹெவி வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். So next, it is commonly used as the tracer in the study of organic reaction mechanism. So organic reaction mechanism la இது வந்து ஒரு tracer-ஆ வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். So next point, it is also used in the coolant in the nuclear reactors. So as it absorbs the heat generator. So heat வந்து excess-ஆ generate பண்ணும்போது, so அந்த இடத்துல வந்து reaction வந்து cool பண்ணுன்றதுக்காக so heavy water யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஹெவி வாட்டர் கூலிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால அதை வந்து எப்படி சொல்கிறோம், கூலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த ஹெவி வாட்டர் இஸ் யூஸ்டு அஸ் த கூலண்ட் இன் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்.